جو پاکستان کی اس وقت اوور آل اکانومی ہے وہ کتنا اوپر جا رہی ہے، اور کیا ایک بار پھر پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا؟ اس وقت ٹیکسز کی بھرمار عوام پر کر دی گئی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ پاکستان جو آئی ایم ایف کے 24ویں پروگرام میں جا رہا ہے یہ آخری ثابت ہو، لیکن ابھی بھی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹیکسز کی شرح کو مزید نہیں بڑھایا جاتا، ٹیکسز کی کلیکشن مزید نہیں بڑھتی، تو پھر پاکستان کو ایک بار پھر یعنی اس پروگرام کے بعد بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑ سکتا ہے، اور یہ پاکستان کا آخری پروگرام نہیں ہوگا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے، حکومت کی اس وقت کیا تیاری ہے، حکومت کی جو سمت ہے وہ کتنی درست ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ محمد نعیم قریشی صاحب ماہر معاشیات ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ وزیر خزانہ ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا، اگلے پروگرام کے لیے آپ پھر تیاری پکڑ لیں۔ اس کا مطلب ابھی 3 4 5 سال ایسے ہیں جس میں عوام پر یہ ٹیکسز کا بوجھ مستقل بڑھتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ صرف وعدے ہیں اور دعوے ہیں۔ یہ بات کب طے ہوئی تھی؟ وزیر خزانہ کو یہ بات بتانی چاہیے ہمیں کہ یہ بات طے کب ہوئی تھی کہ یہ آخری پروگرام ہے آئی ایم ایف کا۔ حقیقت یہ کہ یہ 24واں پروگرام ہے، اور ہر پروگرام کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ آخری ہے۔ میاں نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں جی ہم نے 2013 میں جو ہے خدا حافظ کہہ دیا تھا، 2017 میں خدا حافظ کہہ دیا تھا، اگر ہماری حکومت نہ جاتی تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا نہیں پڑتا۔ لیکن معیشت نہ ایک دن میں درست ہوتی ہے اور نہ ایک دن میں خراب ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ جس وقت ایف بی آر کا 13,000 کا یہ ٹارگٹ رکھ رہے تھے، اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ 3,700 جو ہے وہ 3,700 ارب روپیہ جو ہے ایک سال میں ایف بی آر انکریز نہیں کر سکتا، جبکہ آپ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ امپورٹ کو کرٹیل کریں گے اور ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں کہیں پر بھی ایسی صورتحال معیشت کی نظر نہیں آتی۔ جن شعبوں سے ٹیکس لینا تھا وہ ان شعبوں سے ٹیکس لینے میں ناکام ہونے کے بعد صرف میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ بجلی کے بلوں کو انہوں نے واحد ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ عوام سے پیسے لیں، یہ وہی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کو پیس کے رکھ دیں۔ جس اشرافیہ سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی چھوٹ واپس لیں گے، اسی اشرافیہ کو انکم ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہے انہوں نے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ سے ایک دن پہلے وزیر خزانہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ تمام چھوٹ جو ہے سیل ٹیکس کی اور انکم ٹیکس کی ایسے لوگوں سے واپس لیں گے، ایسے اداروں سے واپس لیں گے جو اشرافیہ کا حصہ ہیں۔ لیکن عملاً ہم نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے پروگرام میں یہ اطلاع دی تھی، یہ بہت اہم اطلاع تھی کہ بینکس جو ہیں 15% انکم ٹیکس ختم کرانے کی لابی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا۔ جی بالکل، اس دن آپ کراچی اسٹوڈیوز میں ساتھ ہی موجود تھے۔ اور اب نعیم صاحب جب بھی حکومت سے اس بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیکسز آپ نے اس کا ریٹ تو بڑھا دیا، آپ نے نیٹ کو نہیں بڑھایا، تو وہاں سے بار بار یہ ہوتا ہے کہ کلیکشن تو ہمیں کرنی ہے، جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے اس کو اچیو تو کرنا ہے، چونکہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے۔ تو آئی ایم ایف کا پریشر کیا یہ نہیں ہے کہ جو سبسڈیز آپ دے رہے ہیں مختلف سیکٹرز کو آپ اس کو ختم کریں، جو سیکٹرز ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو آپ ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں؟ بالکل یہی بات ہے۔ دیکھیے، ایک تو وہ بینکوں کا 15% انکم ٹیکس جس کی لابی کر رہے تھے وہ ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات میں اعتراض نہیں ہے کہ آپ کی جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ بے شک یہ 13% بڑھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہمارا ہونا چاہیے 15-16 ہمارا ہونا چاہیے، انہوں نے 13% کا ٹارگٹ رکھا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ آپ کس سے وصول کریں گے؟ آپ دیکھ لیجئے، نہ ریل اسٹیٹ سے یہ پیسہ لے رہے ہیں، نہ یہ ایگریکلچر سائٹ سے لے رہے ہیں، نہ انہوں نے بینکوں سے کوئی زیادہ چیز دی ہے، ان کا انکم ٹیکس معاف کر دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کا، مطلب یہ ہے کہ جو آرمی آفیسرز جو ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے انکم ٹیکس جو ہے پراپرٹی سے پہ وہ بھی ختم ہو گئے۔ بیوروکریٹس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس حکومت کی جو ہے 2 بنیادیں ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک جو ہے بیوروکریسی، اور یہ دونوں کو جو ہے بینیفٹ دے رہے ہیں، اسی بنیاد پہ یہ ساری حکومت چلا رہے ہیں۔
और नईम साहब, जो किफ़ायत शारी की बात हम सुनते हैं, हुकूमत ये कह रही है, इंटेंशन अपनी दिखा रही है कि हम 5 वजारतों को बंद करने के मूड में, हम जो बाकी की तमाम वजारतें हैं उसमें हम कट डाउन करेंगे, वहाँ पर स्टाफ कम करेंगे, उनकी हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में कमी लाएंगे। लेकिन अभी तक क्या ये सब कुछ होता आपको नज़र आ रहा है? जब बजट में हमने देखा कि अलाउंसेस को बढ़ा दिया गया और सारे वो तमाम इक़दाम लिए गए जो इन दावों के बरक्स हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल देख लीजिए, आज सदर पाकिस्तान लाहौर तशरीफ ले गए हैं और उन्होंने अपने स्क्वाड के लिए 20 बम प्रूफ गाड़ियां मांग ली हैं जनाब। अच्छा, ये है हमारी किफायत शारी। 44 करोड़ की गाड़ियां जो हैं वो खरीदनी है सदारती कैंप के लिए, सदारती महल के लिए 44 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। डॉक्टर आरिफ अलवी के जमाने में एक भी नई गाड़ी नहीं खरीदी गई थी और यहाँ 44 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं और 20-20 गाड़ियां बम प्रूफ गाड़ियां मांग रहे हैं लाहौर में। तो ये पैसा खर्च होगा इस पे आवाम का, तो ये कौन सी किफायत शारी है? मतलब यह है कि इतनी ढिठाई और बेशर्मी से आवाम का पैसा इतनी बेदर्दी से खर्च किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर रेसिडेंस का जो मामला है लाहौर में, उसमें भी जो है वो अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद किफायत शारी के जो दावे कर रहे हैं, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। ये आप कौम की खिदमत कर रहे हैं। लोगों को आप बताएं अपने प्रोग्राम के जरिए कि किस तरह के दावे हैं और इनका अमल किस तरह का है। आप यकीन कीजिए, पाकिस्तान के अवाम के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सफेद पोश लोगों को अपनी इज्जत बरकरार रखना इस वक्त मुश्किल हो गया है। लोग खुदकशियां कर रहे हैं। आज के अखबार में खुदकशियों की खबर है, आप देखिए। उसके बाद जब आप ये सवाल पूछें कि जनाब ये किफायत शारी की गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कैसी गुफ्तगू है, ये देखिए, मैं बार बार इस बात पे इसरार करता हूँ कि मईशत में जो है सियासत नहीं होनी चाहिए, दावे नहीं होने चाहिए, और आप जो है जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं करेंगे आपकी मईशत को सहारा नहीं मिलेगा। आप देखिए, 18 रुपये कमेटी बना दी है इसार डार साहब की क़यादत में जो इन्वेस्टमेंट पे काम करेंगे। आप 5 बिलियन जो है वो डॉलर जो है जी वो उसकी कोशिशें वो करेंगे। ये कमेटियां बरस से बनती चली आ रही है। यही इसार डार साहब हैं, कई बार वजीर खजाना रह चुके हैं। वही सारी कहानियां हैं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नईम साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर ज़ाहिर है, और अगर ये अपने कॉल और फेल में इनके तजाद नहीं होगा या अपने दावों को पूरा करेंगे तो हम ही यहाँ पर बैठकर इनके इक़दामात की तारीफ भी करेंगे। तो अब ये इस वक्त जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, या जो ये पेट्रोलियम और गैस की दरियाफ्त के लिए 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी आने वाली है, मुख्तलिफ जो ममालिक ने इस वक्त सरमायाकारी की यकीन दहानियाँ कराई हैं, तो ये कब तक ये सब मुमकिन हो सकेगा और इन इन्वेस्टमेंट से ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी को क्या फ़ायदा होता आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो आप फरमा रहे हैं कि वादे किए गए हैं, आज की खबरें आप पढ़ लें, आप न्यूज़ में खबर पढ़ लें और आप दीगर अखबारात में खबर पढ़ लें, ये कोशिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि ये कोशिशें की जाएंगी कि 5 अरब डॉलर, इसको आप 10 अरब डॉलर भी कह लें, कोशिश करने में क्या है, 15 अरब डॉलर की कोशिश करके देख लें। ये कोशिश है, कोई वादे वईद नहीं है, कोई जो है वो MOU नहीं है, इस सिलसिले में कोई चीज तहरीरी तौर पे मौजूद नहीं है। हत्ता कि MOU की शक्ल में भी कोई ऐसी 5 बिलियन डॉलर की गारंटी नहीं है जनाब। ये सारे दावे हैं, ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखा, जिस वक्त मैं आपके स्टूडियो में था, आपको याद होगा वज़ीर आज़म चाइना में थे, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि ये दौरा जो है आप देख लीजिए कि जो टारगेट थे वो कोई भी पूरा नहीं हुआ। मैंने उसमें कहा था कि चाइनीज गवर्नमेंट ने ये सजेशन की है कि 1.1 बिलियन का कराची हैदराबाद का जो सेक्टर है वो आप बना ले, 6.7 अरब डॉलर आपकी इकोनॉमी मुतामिल नहीं हो सकती। और बाद में बिल्कुल वही हुआ, वही साबित हुआ कि चाइनीज गवर्नमेंट ने यही सजेशन दी थी कि कराची हैदराबाद का सेक्टर मुकम्मल करें 1.1 बिलियन में। बिल्कुल सही नईम साहब, अगर ये अपने दावों को नहीं मुकम्मल करेंगे तो फिर हम बार बार इनको दावे याद भी दिलाते रहेंगे, उन पर सवालात भी खड़े करते रहेंगे और आपको भी बार बार आने की और इस पर बात करने की ज़हमत देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।